હું છું હાર્દિક મોદી। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ જ્યાં મહાકુંભમાં આગની ઘટના બની છે। જી હા, પ્રયાગરાજમાં હાલ મહાકુંભનો મેળો ચાલી રહ્યો છે અને તેમાં આગની ઘટના બની હોય તે સમાચાર સામે આવ્યા। મહાકુંભમાં સેક્ટર 18 અને 19માં આગથી અફરાતફરી મચી છે। ટેન્ટમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતા આગ ફાટી નીકળી અને 10થી વધુ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટની આ ઘટના બની છે અને વિકરાળ આગ લાગી છે। આસપાસના ટેન્ટોમાં પણ આગ પ્રસરી છે। આગને પગલે 25થી વધુ ટેન્ટ બળીને ખાખ થઈ ગયા છે। ફાયર વિભાગની 6થી વધુ ગાડીઓ ઘટના સ્થળ પર છે અને આગ પર કાબુ મેળવવા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। તો જે પ્રમાણે આ આગના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યો છો, આગની ઘટના બની છે। પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભનો મેળો ચાલી રહ્યો છે અને જ્યારે સમગ્ર દેશમાંથી અને વિશ્વમાંથી પણ અનેક લોકો શ્રદ્ધાળુઓ મહાકુંભમાં સંગમમાં સ્નાન કરવા પહોંચ્યા છે અને ત્યારે જ આ આગની ઘટના બની છે। આપને જણાવી દઈએ કે હાલ જે પ્રમાણે વિગતો મળી રહી છે, સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયા છે ટેન્ટની અંદર અને ટેન્ટની અંદર આ બ્લાસ્ટ થવાના કારણે એક બાદ એક અનેક ટેન્ટમાં આ આગ પ્રસરી છે અને 25થી વધુ ટેન્ટ આખી આ જે ઘટના બની તેમાં બળીને ખાખ થઈ ગયા છે। જો કે હજુ સુધી જાનહાનિના કોઈ સમાચાર નથી આવ્યા, પરંતુ જ્યારે આટલા મોટા પ્રમાણમાં આયોજન હોય, ધાર્મિક મેળો લાગતો હોય, ત્યારે ચોક્કસથી ફાયરની ટીમને સ્ટેન્ડ બાય પર જ રાખવામાં આવતી હોય છે અને તેના કારણે તાત્કાલિક ધોરણે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને 6 ફાયરની ગાડીઓ હાલ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ છે અને આ આગ છે જ્યાં 25 ટેન્ટ બળીને ખાખ થયા છે તે વધુ ન પ્રસરે, વધુ કુંભના મેળાના આયોજનમાં આગ ન પ્રસરે તે માટે થઈને પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો છે અને તેમ છતાં પણ હજુ આગ શાંત નથી પડી રહી, પરંતુ તેમ છતાં નિયંત્રણમાં લાવી શકાય છે એવું ચોક્કસથી કહી શકાય, કારણ કે મોટા પ્રમાણમાં ફાયરનો જે કાફલો છે હાલ સ્થળ પર પહોંચ્યો છે। એક તરફ પ્રવાસીઓ પણ ત્યાં સ્થળ પર હાજર છે, ત્યારે આ સ્થિતિ પર નિયંત્રણ લાવવું ખૂબ જ અગત્યનું બની જાય છે। तो संवाददाता बिपिन चौबे प्रयागराज थी अपनी साथ जोड़ाયેલા છે। बिपिन जी, आपका स्वागत है TV9 गुजराती में। आप बताइए ये आग कैसे लगी है और अभी स्थिति पर नियंत्रण आया कि नहीं आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेला क्षेत्र में जो सेक्टर 19 और सेक्टर 20 का इलाका है, वहीं पर आग की शुरुआत हुई है। वाराणसी सेवा समिति को ये टेंटेड टेंट्स अलॉट थे, वहां पर पहले आग की शुरुआत हुई है और 2 सेक्टर तक, सेक्टर 19 और सेक्टर 20 तक ये आग पहुंची है। एक टेंट से आग शुरू हुई है। 2 तरह की बातें अभी तक सामने आ रही है। पहला ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से आग फैली है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि खाना बनाते वक्त एक टेंट में आग लगी और चूंकि संगम के किनारे का इलाका है, सर्दी का मौसम है और वहां हवा बहुत तेज है और हवा के तेज होने से आसपास जितने भी टेंट लगे हुए हैं, आप जानते हैं कि या तो ये कपड़े के बने हुए हैं और उसको ओस से और पानी से बचाने के लिए पॉलिथीन का सहारा लिया गया है। इसीलिए एक टेंट से आग बेहद तेजी से फैली है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा टेंट्स को अपने चपेट में ले लिया है, जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर से भी संबंधित कुछ टेंट हैं, वो भी इसके अंडर में आ गए हैं, आग के जद में आ गए हैं और इसके अलावा विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के टेंट थे, वो भी इसके जद में आ गए हैं। मौके पर लगभग दमकल की 12 गाड़ियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग को बुझाने की कोशिश जारी है और अब ये खबर आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग को चारों तरफ से घेर लिया गया है और चारों तरफ से पानियों की बौछार से आग को बुझाया जा रहा है। मेला अधिकारी विजय किन्नर आनंद और मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंच गए हैं। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट हो गया है और आसपास के टेंट्स पे जो लोग रह रहे हैं, एहतियातन उनको भी बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल चिंता की बात इतनी सी है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि लोगों की संपत्तियों का नुकसान हुआ है और लोग थोड़े पैनिक में आ गए थे, उनको अब पैनिक में ना होने के लिए अपील की जा रही है। बिपिन जी, जब इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे अभी आए हुए, तो कोई भगदड़ मची हो, ऐसी कोई सिचुएशन लागे संपर्क कपाई गयो है? परंतु आ था अमरा संवाददाता बिपिन चौबे, जे हाल प्रयागराज में हाजर है और TV9 पर सतत अपडेट्स तमाम आपी रह्या छे। તેમના કહેવા પ્રમાણે હાલ આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જે અફરાતફરીનો માહોલ હોય છે ચોક્કસથી આ જે શ્રદ્ધાળુ હોય છે તેમની વચ્ચે ચોક્કસથી સર્જાયો હતો, પરંતુ આગ પર હાલ કાબુ મેળવવામાં આવ્યો છે। આ લેટેસ્ટ અપડેટ પ્રયાગરાજથી TV9ના સંવાદદાતા બિપિન ચોબે આપ્યા છે અને પરંતુ આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કેવી રીતે એક બાદ એક અલગ અલગ સેક્ટર્સમાં આગ આ વધુ પ્રસરી અને ત્યારબાદ અનેક ટેન્ટ્સ હતા તે બળીને ખાખ થઈ ગયા છે। આ ટેન્ટ્સમાં જે શ્રદ્ધાળુઓ રહેતા હતા તેમને પણ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે।
એનડીઆરએફની ટીમ હોય કે ફાયર વિભાગ હોય કે અન્ય એજન્સીઓ હોય, આ તમામ એજન્સીઓ આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસમાં લાગી હતી અને આગ પર કાબૂ જલ્દીથી જ લેવા માટે તમામ પ્રયાસ થવામાં હતા. કારણ કે આવનારા દિવસોમાં જે પ્રમાણે શાહી સ્નાનની તારીખો પણ નજીક આવી રહી છે, તેને લઈને વધુ નુકસાન ન થાય તે પણ તમામ લોકોની પ્રાથમિકતા હતી. જો મોટા પ્રમાણમાં આગ પ્રસરી હોત તો આ આખું આયોજન છે તેનામાં મોટી એક બાધા આવી હોત અને એટલા માટે જ ફાયરના તમામ સાધનોને સ્ટેન્ડ બાય પર રાખવામાં આવે છે જ્યારે આટલા મોટા પ્રમાણમાં આયોજન કરવામાં આવે છે. આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કેવી રીતે ખૂબ દૂર આગ લાગી છે, પરંતુ જે પ્રમાણે આગની જે ઘટના છે તેના ધુમાડાના ગોટે ગોટા પણ દૂરથી જોઈ શકાય છે. તેનાથી જ આગ કેટલી ગંભીર હતી તે આપ જોઈ શકો છો.